तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळनो चेप्टर 12 नो एक लास्ट टॉपिक जोई लईए। बोहरनी क्वांटमीकरणनी बीजी स्वीकृतिनी डी ब्रोगलीनी समजूती। बराबर। आ प्रश्ननो अर्थ शुं के बोहरे जे पोतानी 3 स्वीकृति आपी छे एमां बीजा नंबरनी स्वीकृति छे ए स्वीकृतिनी समजूती एटले के साबिती लुईस डी ब्रोगली नामना वैज्ञानिके आपी छे। जे केवी रीते तो आ मुजब छे। तो सौ प्रथम बीजी स्वीकृति छे कई? तो बीजी स्वीकृति शुं छे कि न्यूक्लियसनी आसपास परिभ्रमण करता इलेक्ट्रॉननु कोणीय वेगमान h/2π ना पूर्ण गुणांक स्वरूपे होय छे। पूर्ण गुणांक स्वरूपे होय छे। केम पूर्ण गुणांकना स्वरूपे होय छे? एटले के L बराबर n h/2π। बराबर। L एटले आपणे शुं लखीए? mvr। तो आज h/2π ना पूर्ण गुणांक स्वरूपे छे एटले के n ना गुणांक स्वरूपे छे। ए केवी रीतना? बराबर। केम n ना पूर्णांक गुणांक स्वरूपे ज होय छे। तो आ स्वीकृतिनी साबिती 10 वर्षना दायकाना पछी फ्रेंच वैज्ञानिक लुई दी ब्रोगली नामना वैज्ञानिके समजाव्युं छे। बराबर। आना अगाउना चेप्टर में आपणे जोई लीधुं के कोई पण कण छे ए शेना स्वरूपे वर्ते छे? तरंग स्वरूपे वर्ते छे। कण शेना स्वरूपे वर्ते छे? तरंग स्वरूपे वर्ते छे। हवे आ जे कण छे ए कणमां कोनो समावेश थई जाय? इलेक्ट्रॉन। एटले के इलेक्ट्रॉन ज्यारे गति करतुं होय त्यारे शेना स्वरूपे वर्ते? तरंग स्वरूपे वर्ते। हवे जे बोहर कहे छे कि न्यूक्लियस मध्यमां छे। बराबर। अने एनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉन वर्तुळाकार कक्षामां भ्रमण करे छे। एनी प्रथम स्वीकृतिमां शुं कहे छे के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसनी आसपास एवी कक्षामां परिभ्रमण करे छे के ज्यांथी विकिरणनु ऊर्जानुं उत्सर्जन ना थाय। अने आ कक्षाने ए लोकोए कई कक्षा कीधी छे? स्थिर कक्षा। विकिरणनु उत्सर्जन कर्या विना जो एमां भ्रमण करतुं होय तो आ कक्षाने शुं कहेवाय? स्थिर कक्षा। धारो के इलेक्ट्रॉन अहींया गति करे तो ए गति करे तो ए शेना स्वरूपे वर्ते? तरंग स्वरूपे वर्ते। एटले ए आवी रीतना गति करशे। बराबर। हवे आमां लख्युं छे स्थिर। तो स्थिर क्यारे होय? तो हूँ तमने समजावुं के एने लुईस द ब्रोगलीए एवुं कीधुं छे के ज्यारे कोई तरंगो दोरी परथी पसार थाय। बराबर। આવી રીતના આપણે ધોરણ 11માં ભણી ગયા છીએ તો આને દોરીના તરંગો કહેવાય છે। આ દોરીના તરંગો સ્થિર ક્યારે હોય? કે જ્યારે એના બંને છેડા ઉપર નિષ્પંદ બિંદુ આવેલા હોય। આવી રીતના એટલે કે આ દોરીના બંને છેડા બંધ હોય કે જ્યાં દોરીના કયા બિંદુ આવેલા હોય? તરંગના નિષ્પંદ બિંદુ આવેલા હોય તો આ તરંગોને કયા તરંગો કહેવાય? સ્થિર તરંગો કહેવાય। बराबर। एवी ज रीतना आमां शुं कहे छे के आ स्थिर कक्षा क्यारे कहेवाय? के ज्यारे इलेक्ट्रॉन गति करे एटले शेना स्वरूपे गति करे? तरंग स्वरूपे गति करे। तरंग स्वरूपे गति करे अने जो आ कक्षा स्थिर कक्षा होय तो एनो अर्थ शुं थयो? के अहींया जे इलेक्ट्रॉनना जे तरंगो छे ए तरंगोना बंने छेड़ा उपर निष्पंद बिंदु आवेલું होवुं जोईए। आवी रीतना। बराबर। एनो अर्थ स्टार्ट अने एंडिंग बंने केवुं होवुं जोईए? निष्पंद बिंदु होवुं जोईए। एटले के आना उपरथी आपणे शुं कही शकीए के आवा जे तरंगो छे ए तरंगोने स्थिर तरंगो कहेवाय अने आ जे कक्षा छे ए कक्षाने शुं कहेवाय? स्थिर कक्षा कहेवाय। आनो अर्थ शुं थयो के कोईपण बिंदु आगळ जे स्थिर कक्षामां इलेक्ट्रॉन तरंग स्वरूपे गति करे तो एनुं जे परिघ होय आ वर्तुळाकार छे। वर्तुळाकार एटले एनी लंबाई केटली होय? 2πr। अने एमां तरंगोनी संख्या केटली होय? तो n ना गुणांकमां ज होय। एवुं तो होय नहीं कि अर्धुं होय कि 1.5 होय। तो जुओ आनी गणतरी करीए आपणे
તો જો આપણે ગણતરી કરીએ, આ બિંદુથી સ્ટાર્ટ કરી દઈએ તો આ એક તરંગ થયું, પછી આ બીજું, આ ત્રીજું તરંગ, આ ચોથું તરંગ, આ પાંચમું તરંગ અને આ છઠ્ઠું તરંગ, એટલે 6 તરંગો, એટલે કે 6 લેમડા કહેવાય. એવી રીતના 2 લેમડા પણ હોઈ શકે, 3 લેમડા પણ હોઈ શકે, બરાબર. એટલે કે આખા જે પરિઘ છે, પરિઘ એટલે 2πr, એમાં કેટલા લેમડા હોય? n લેમડા હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? આ લેમડાને શું કહેવાય છે? ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ. હવે ઇલેક્ટ્રોન શેના સ્વરૂપે વર્તે છે? તરંગ સ્વરૂપે. જો ઇલેક્ટ્રોન તરંગ સ્વરૂપે વર્તું હોય તો એની તરંગ લંબાઈ ધ બ્રોગલીએ આપી તે મુજબ લેમડા બરાબર શું લખાય? h/p. ચેપ્ટર નંબર 11માં આપણે જોઈ લીધું. જ્યાં p એટલે શું? તો ઇલેક્ટ્રોનનું વેગમાન, અને વેગમાન એટલે આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? mv લખી શકીએ. તો આ જે લેમડાની કિંમત છે, કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીએ તો 2πr બરાબર n. લેમડાની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ? h/mv લખાય. ચલો, mvને આ બાજુ લઈ લઉં, 2πને નીચે લઈ લઉં તો શું થશે? તો જુઓ, mvr બરાબર nh/2π થઈ જશે. ખ્યાલ આવે? આ mvr શું છે? તો mvr એટલે કોણીય વેગમાન L, અને L બરાબર શું થઈ ગયું? nh/2π. તો આ સાબિત થઈ ગઈ આપણે બોહરની બીજી સ્વીકૃતિની સાબિતી. કોણે આપી? લુઈસ ધ બ્રોગલીએ આપી. ખ્યાલ આવી ગયો? ના થિયરી સમજાઈ ગઈ? દરેકને ફરીથી એકવાર સેજ જોઈ લઈએ. કશું કહે છે? તો ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક લુઈ ધ બ્રોગલીએ એનો એક સિદ્ધાંત આપેલો છે કે ઇલેક્ટ્રોન અમુક સંજોગોમાં શેના તરીકે વર્તે? તરંગ સ્વરૂપે વર્તે. ક્યારે? જ્યારે ગતિ કરે ત્યારે. તો ગતિ કરે એનો અર્થ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આસપાસ ગતિ કરે છે. હવે બોહર એમ કહે છે કે એ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કર્યા વિના સ્થિર કક્ષામાં ગતિ કરે છે. તો હવે સ્થિર કક્ષા કોને કહેવાય? કે જેના બંને છેડા ઉપર કયા હોય? નિષ્પન્ન બિંદુ હોય, તો જ એને સ્થિર કહેવાય. બરાબર. તો જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે ત્યાં બી નિષ્પન્ન બિંદુ હોય અને એન્ડ કરે ત્યાં પણ નિષ્પન્ન બિંદુ હોવું જોઈએ. તો એનો અર્થ તો જ એ કક્ષા કઈ કક્ષા કહેવાય? સ્થિર કક્ષા કહેવાય. બરાબર. તો આ રીતના જો તરંગો બનાવતા હોય તો આ કક્ષાને આપણે કહીએ સ્થિર કક્ષા. હવે દેખીતી વસ્તુ કહેશે કે અહીંયા જે તરંગો બનશે એવી કઈ સંખ્યામાં બનશે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં બનશે. બરાબર. એટલે આખા પરિઘની જે લંબાઈ છે એ લંબાઈ લેમડાના પૂર્ણ ગુણાંક સ્વરૂપે હોય. એટલે એ લખી શકાય 2πr બરાબર n લેમડા. લેમડા એટલે શું? ધ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ. લેમડા બરાબર ધ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ. તો લેમડા બરાબર h/p, અને પીની જગ્યાએ શું લખાય? mv. તો આ લેમડાની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ એટલે 2πr બરાબર nh/mv. mvને આપણે ઉપર લઈ લઈએ, 2πને નીચે લઈ લઈએ, એટલે mvr બરાબર nh/2π. આ જે mvr છે એને કહેવાય છે L, એટલે કે કોણીય વેગમાન બરાબર nh/2π થઈ ગયું. તો આ રીતના બોહરના ક્વોન્ટમીકરણની જે બીજી સ્વીકૃતિ છે એની સમજૂતી આપણને કોણ આપે છે? લુઈસ ધ બ્રોગલી. બરાબર. એની સાબિતી આપે છે. તો આ ઉપરથી બોહર મોડેલની જે સ્વીકૃતિ છે એ સાબિત થાય છે. બીજું કે આ બોહર મોડેલ કમ્પ્લીટલી સાચું છે. કોના માટે? પર્ટિક્યુલર હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે જ સાચું છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે બોહર મોડેલ સાચું છે. બરાબર. તો કેટલીક વાતો માટે બોહર મોડેલની મર્યાદા એટલે કે એનો જે ઉપયોગ છે એ કમ્પ્લીટ છે, એનું પરમાણુ મોડેલ સાચું છે, પરંતુ અમુક જગ્યાએ તે નિષ્ફળ નીવડે છે. એટલે કે તેની મર્યાદાઓ પણ આપેલી છે. બરાબર. કેટલી મર્યાદા? તો તમારે 2 મર્યાદા યાદ રાખવાની છે. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય કે બોહર મોડેલની મર્યાદાઓ લખો. બોહર મોડેલની મર્યાદાઓ જણાવો. બરાબર. બોહર મોડેલની મર્યાદાઓ જણાવો. એમાં નંબર 1, પહેલી મર્યાદા સૌથી અગત્યની કે બોહર મોડેલ છે એ માત્ર હાઇડ્રોજન પરમાણુ એટલે કે જેમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હોય એવા પરમાણુ માટે, એટલે કે હાઇડ્રોજોનિક પરમાણુ પણ કહી શકાય. આને શું કહી શકાય આપણે? હાઇડ્રોજેનિક પરમાણુ માટે સાચું છે, જેમાં 2 કે
2 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય, 2 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન આવેલ હોય તેવા પરમાણુ માટે આ મોડલ નિષ્ફળ નીવડે છે. તેવા પરમાણુ માટે આ મોડલ નિષ્ફળ નીવડે છે. આ પહેલી મર્યાદા. ફરીથી, બોહર મોડલ એ હાઇડ્રોજન પરમાણુ એટલે કે હાઇડ્રોજેનિક પરમાણુ માટે સાચું છે, જેમાં 2 કે 2 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન આવેલ હોય તેવા પરમાણુ માટે આ મોડલ નિષ્ફળ નીવડે છે. આ પહેલી મર્યાદા. બીજી મર્યાદા શું છે કે બોહર મોડલ હાઇડ્રોજન પરમાણુના માટે સાચું છે, અર્થાત તેના વર્ણપટમાં રેખાઓની આવૃત્તિને સમજાવે છે, પરંતુ રેખાઓની સાપેક્ષ તીવ્રતા સમજાવી શકતું નથી. ફરીથી સમજાવું કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે સાચું છે બોહર મોડલ, એટલે કે તેની રેખાઓની આવૃત્તિ જરૂરથી સમજાવે છે, પરંતુ રેખાઓની સાપેક્ષ તીવ્રતા સમજાવી શકતું નથી. સાપેક્ષ તીવ્રતા એટલે શું કે બહુ બધી રેખાઓ હોય એમાં વર્ણપટમાં, તો આની તીવ્રતા વધારે હોય છે, આની તીવ્રતા ઓછી હોય કે આની તીવ્રતા વધારે હોય, એટલે એકબીજાની જે સાપેક્ષ તીવ્રતા છે એ સાપેક્ષ તીવ્રતા સમજાવવામાં બોહર મોડલ નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. તો આ થઈ બોહર મોડલની મર્યાદાઓ 2 છે અને 2 માર્ક્સની પૂછાય છે. તમારે એના વિશે આટલું લખી દેવાનું. તો આ સાથે આપણે ચેપ્ટર 12ની થિયરી કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના ઉદાહરણો જોઈશું. તો ઉદાહરણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.